हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने भलरे थिबे। तो सांग माने स्त्री मानकर शुभ और अशुभ जानतु समय बाहर करी निहाती थरे देखंतु। तो नंबर 1 जेउ स्त्री मानकर नाक अगरे कला जाई सेमाने बहुत भाग्यवती होइथांती। एमिति स्त्री जेउ घर को जाए से घरर भाग्य बदली जाए। एमाने निजर ससुर घरे कौनसी प्रकार असुविधा हुए नहीं। नंबर 2 जेउ स्त्री मानकर आखि मयला रंगर होइथाए सेमिति स्त्री लोक बहुत क्रोधी स्वभावर होइथांती। एमिति स्त्री लोकों को अशुभ बोली मना जाए। नंबर 3 जेउ स्त्री लोकर अंगूठी पतला और लंबा होइथाए सेमाने तांको स्वामी पाई बहुत भाग्यशाली होइथांती एवं ससुर घर को बहुत खुशी नहीं आसीथांती। नंबर 4 जेउ स्त्री लोक मानकर हाथ गोड़े शिर पड़ी थाए एमाने शुभ स्त्री लोक होइथांती। एमाने जोठी रहंती सेठी लक्ष्मी वास करंती। एमाने रहिबा द्वारा घर को सुख समृद्धि एवं वैभव आसी थाए। नंबर 5 जेउ स्त्री लोक सबुबेले बेक बंकार अभ्यास रखी थाए। देखिथिबे आपण माने गोटे गोटे स्त्री लोक बेक बंका नथिबे सेमाने बेक बंकेइके एमती चालुथिबे कथा कहथिबे सेई स्त्री लोक जीवन में बहुत दुख पाती। नंबर 6 जेउ स्त्रीर मथा लंबा होइथाए एमिति स्त्री लोक तांको नणद और दियर पाई विपद होइथांती। नंबर 7 जेउ स्त्री मानकर राशि मेष वृष और मीन होइथाए सेमानंकु बहुत शुभ मना जाए। एमाने आगकू जाई बहुत सफलता हासिल करंती। नंबर 8 जेउ स्त्री मानकर बाल लंबा सेमाने शुभ होइथांती एवं भल स्वभावर होइथांती। नंबर 9 जेउ स्त्रीर कानरे बाल थाए एमाने निजर ससुर घरे कठिन परिस्थितिर सामना करिथांती एवं कलीर कारण पालटी थांती। नंबर 10 जेउ स्त्री चालिबा समय रे निज पाद तलु धूली उड़ुथाए एमिति स्त्री लोक को अशुभ बोली मना जाए एवं एमाने निज परिवारर निराशर कारण होइथांती। नंबर 11 जेउ स्त्री कानरे कला जाई अछि से स्त्री जदि निजर स्वामी को भल न पाउथुब तेबे से स्वामीहीन होई सर्वदा रहिब। नंबर 12 छोट छोट चुटी थिबा स्त्री लोक माने बहुत भल जीवन साथी होइथांती एवं एमाने निज स्वामी पाई बहुत लकी होइथांती। नंबर 13 जेउ स्त्रीर डाहाण हातर कहुणी रे दुईटी कला जाई थाए से स्त्री लोक बहुत शुभ हेबा सहित तांको जीवन सुखरे कटिताए। नंबर 14 जेउ स्त्री लोकर हातरे अनेक रेखा थाए सेमानंको आयुष बहुत लंबा होइथाए एवं एमाने पूजा पाठरे अधिक मन देइथांती। नंबर 15 बेकर मध्य भागरे कला जाइथिबा स्त्री लोक बहुत शुभ होइथांती एवं एमाने
କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଇଁଠି ଫଟା ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚାର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକର ପଛ ଭାଗରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 18, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ପତଳା ଓ ଲମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି ସେଠି କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଥାଏ। ନମ୍ବର 19, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଦୟାଳୁ ଓ ଦାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର କନ୍ୟା ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ବୋହୂ ହୋଇଥାଏ ସେ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଲରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଓଠର ଉପରି ଭାଗରେ ନିଶ ଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ଦାଗ ଲଗାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 22, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟ ଘଡ଼ି ପରି ହୋଇଥାଏ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେବେ ଊଣା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 23, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମନମାନି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 24, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାନ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ନ ହୋଇ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ବହୁତ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 25, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କଚଡ଼ି ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 26, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହୁକୁମ ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 27, ବେକରେ ହାଡ଼ ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 28, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଠି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏମାନେ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ନମ୍ବର 29, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର
ନାକ ଖଣ୍ଡା ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 30, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ଡୋଳା ଧଳା ବା ଚିଲ ଆଖି ପରି, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।